Hello friends and my dear students, welcome to Bonita Dipti Explores जोठी आपण माने पांती केवल एजुकेशनल वीडियो। आज आमे सप्तम श्रेणी गणित बही रे थिबा निजे करी देख पेज 21 रो समस्त प्रश्नर समाधान करिबा। आ पूर्व वीडियो रे मु पेज 20 रे थिबा 1 नंबर रु 8 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्नर समाधान करिछि। वर्तमान एठी 9 नंबर प्रश्नर समाधान करिबा। जेते वीडियो अपलोड करिछि सब गुड़िक क्लास 7 न्यू बुक प्लेलिस्ट रे सजे ही की अछि। गोटे परे गोटे अछि से गुड़िक तुमे देखि परिबो। 1 रु 9 थिबा दुई सेट संख्या कार्ड तुमको दिया जाइछि। तळे दिया जाइथिबा प्रत्येक कोठरी रे सेथिरु एपरि गोटिए लेखा कार्ड रख जेपरि सृष्टि होइथिबा दुईटी संख्यार जोगफल सर्वाधिक हेबो। जो पिंक कलर बा ऑरेंज कलर बॉक्स गुड़ाक देखुच सी सब है यही बॉक्स रे आमे संख्या गुड़ाक लिखा 1 रु 9 पर्यंत संख्या को एमती लिखा जेमिति जोगफल सर्वाधिक हम ताने यही घर गुड़ाक स्थानीय मान अधिका नियुत कोटि यही घर गुड़ाक आम कौन करिया बड़ बड़ संख्या लिखा कारण एमती ही लिखिले आमर जोगफलटा सर्वाधिक हम। तल सेट जो ब्लू कलर घर से भी सेमती लिखा 5टा घर एठी अछि तामाने हजारे अयुत एई घर गुड़ाक टिके बड़ संख्या लिखा। देख तुम्हें बुझीबा पई मु एमती लिखिछि 1,000 1000 अयुत लक्ष नियुत तले अछि 5टी घर। एबे सर्वाधिक जोगफल पाइया पई कि आमे 7 अंक विशिष्ट संख्या गोटे लिखिबा ऊपर घरे 7 अंक विशिष्ट संख्या माने 1,000 1000 अयुत लक्ष नियुत नियुत घरे सबुठारु बड़ संख्या रहिबो। सबुठारु बड़ संख्या माने आमे 9 रु स्टार्ट करिबा। स्थानीय मान जो पटु अधिका नियुत तापरे लक्ष तापरे हजार एमती बड़रू सान क्रमे आसीबो। तेणु लिखिबा सर्वाधिक जोगफल पाइबा पई 7 अंक विशिष्ट संख्या प्रथमे 9 तापरे 8 तापरे 7 तापरे 6 तापरे 5 तापरे 4 तापरे 3 7टी संख्या लिखिबा 9 रु आरंभ करिबा 3 रे सरीबो। एठी संख्या गुड़ाक रिपीट होउनी मु तुमको बुझीबा पई आ गोटे संख्या को रिपीट करिकि भी देखैबी। एक्चुअली प्रश्न रे देइनी संख्या रिपीट होबो कि थरे लेखा होबो तेणु जेमती कले भी ठीक। प्रथमे नियुत घरे पड़िबो 9 तापरे लक्ष्य घरे 8 अयुत घरे 7 हजार घरे 6 एमती पकई पकई आसीबा बाम पटु स्थानीय मान जो पटु अधिका सेई पटे बड़ संख्या पकेबा ताहले हमहु सर्वाधिक जोगफल बा हम गोटे बड़ जोगफल मिलिबो। तळे लेखा जाइछि 5 अंक विशिष्ट संख्या 5 अंक विशिष्ट संख्या रे सबठारु बड़ स्थानीय मान हला 1000 अयुत अयुत स्थान हला सबठारु बड़ स्थानीय मान तेणु अयुत स्थान रे हमर 9 पड़िबो तापरे 8 7 6 5 एमिति कि आमे 5 टिकिया संख्या टी लिखिबा 98765 ता माने 98765। एबे जोगफल लिखिबा जोगफल लिखि दिटा जाक मिसेई दबा ता माने 7 टिकिया संख्या और 5 टिकिया संख्या उभय को मिसिले हमको सर्वाधिक जोगफल मिलिबो। 98,76,543 प्लस 98,765 एबे याको मिसेइले 5 3 8 तापर एटा 6 4 10 0 रखिनेला 1 7 5 12 1 13 8 6 14 1 15 5 रखिनेला 1 7 9 16 1 17 7 रखिनेला 1 एबे 8 8 तळे मिसेया पई किछि नै 8 1 9 9 को लेखा हबो खाली 9 ता माने संख्याटा हैला 69,75,308। बी नंबर प्रश्न रे दे देछि सर्वनिम्न वियोग फल। सर्वनिम्न वियोग फल हेले आमे सबठारु क्षुद्रतम संख्या लिखिबा सेतरु बृहत्तम संख्याटा को माइनस करिबा तेणु 7 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या को आमे से जो संख्या कार्ड अनुसार लिखिबा ता माने प्रथमे हमर छोट संख्या रु स्टार्ट हबो स्थानीय मान जोठी रहिले बड़ हबा कथा से जगह रे हमें स्थानीय मान को छोट करिकि लिखिबा ता माने प्रथमे 1 2 3 4 1 रु ही हमर स्टार्ट हबो ता माने नियुत घरे हमर 1 लेखा हबो 1 1 2 3 4 5 6 7 7टी संख्या लिखिले 12,34,567। एबे 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या लिखिबा काहे कि क्षुद्रतम रु बृहत्तम फेडुचे गोटे छोटिया एग्जांपल दे मु तुमको एटी बुझेई देबी आगे लिखि दिए तेणु 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या लिखिले आमे एठी लिखिबा 9 8 7 6 5 एठी देख तमे एठी मने कर 10 रु 9 को माइनस कल ता माने तुमको सर्वनिम्न वियोगफल 1 मिलिबो जदि 10 रु 2 फेडिबो ताले 8 मिलिबो एबे बुझी परिलो
ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିୟୋଗଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା। ତେଣୁ 1 2 3 4 5 6 7 12,34,567ରୁ 98,765 ମାଇନସ୍ କରିବା। ତେଣୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିୟୋଗଫଳ ହେଲା 12,34,567 ମାଇନସ୍ 98,765। ତମେ ଏଠି ନିଜେ ନିଜେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ କରିପାରିବ। 7 ରୁ 5 ଗଲେ ହେଲା 2, 6 ରୁ 6 ଗଲେ 0, 15 ରୁ 7 ଗଲେ 8, ଏଠି ହେଲା 3 ରହିଲା 13, 13 ରୁ 8 ଗଲେ 5, ଏଠି ରହିଲା 2 ତାମାନେ 12, 12 ରୁ 9 ଗଲେ 3, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା 1 ତାମାନେ 11, 11 କୁ 11 ସେମିତି ରହିଲା, ତାମାନେ 11,35,802 ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଯଦି ରିପିଟ୍ କରିବା, ରିପିଟ୍ କଲେ କ'ଣ କରିବା? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଧିକା ଥର ଲେଖିପାରିବା। ତାମାନେ ନିୟୁତ, ଲକ୍ଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ନ ପକେଇଦବା, ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ ସିଙ୍ଗିଲ ପକେଇବା। ଯେହେତୁ 7 ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ 2 ଥର ନ ପକେଇଛେ, ଏଠି 8 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏମିତି କଲେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଯୋଗଫଳ ଆସିବ। ସେମିତି ସର୍ବନିମ୍ନ ବିୟୋଗଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଏଠି ବି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ରିପିଟ୍ କରିବା। ସେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଯୋଉଠି ଅଧିକା ହବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପକେଇବା। ପ୍ରଥମେ 1 1 ତାପରେ 2 2 ତାପରେ 3 3, ଆମର ସବୁଠୁ କମ ଦରକାର, ତେଣୁ 1 1 2 କି ବେଶୀ ରିପିଟ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ବିୟୋଗଫଳ। ଦିଟା ଯାକ ଠିକ୍, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇନି ରିପିଟ୍ କରିବ କି ରିପିଟ୍ କରିବନି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ, ବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି କଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମକୁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି 4,000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 20, 5 ଏଗୁଡ଼ିକ। କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନିକଟତର ହୁଅ। ନିକଟତର ମାନେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା କି ତା ପାଖ ସଂଖ୍ୟା, ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ବି ହବ। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଗୁଡାକ ମାତ୍ର ଥରେ ଲେଖା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ନିଜେ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମିଶାଣ, ଫେଡାଣ, ଗୁଣନ, ହରଣ ଯାହା କରୁଛ କର, ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ମିଳିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଏଇଠି ବି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡକୁ କେବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାମାନେ 4,000, 13,000 ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପାଇଁ ତାକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏ ନମ୍ବର ଦେଖ 1,10,000 ଲେଖାଯାଇଛି। 4,000 ଗୁଣନ 20 ଯୁକ୍ତ 5, 20 ଯୁକ୍ତ 5 ହେଲା 25, 25 କି 4,000 ଗୁଣିଲେ 25 ଚଉ 100,000, 100,000 ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଗଲେ। ଆ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ନବା? 13,000 କୁ ନବା। 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ 13,000 ମିଶିବାରୁ ହେଲା 1,13,000, ଯାହାକି 1,10,000 ର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା। 1,10,000 ର ଟିକେ ଆଗକୁ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ପଛକୁ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ହେଲା ତାର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 1,10,000, ଲେଖିବା 1,10,000 ର ନିକଟତର ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ତ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଖାଲି ଲେଖିଦେବା, ଟିକେ ବୁଝିକି ଲେଖିବା। 4,000 ଗୁଣନ 20 ଯୁକ୍ତ 5, 20 ରେ 5 ମିଶିଲେ 25, 25 ଚଉ 100, 100 ରେ 3ଟା 0, ତାମାନେ ଲକ୍ଷେ। ଏ 13,000 ମିଶିଲା 1,13,000। ଏଇଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଏ, ସରି 10 ନମ୍ବର ଏ। ଏବେ ବି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି 2 ଲକ୍ଷ। 2 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ମିଶାଣ, ଫେଡାଣ, ଗୁଣନ, ହରଣ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବା, ଯେମିତି ଯାହା କର। ତେଣୁ 2 ଲକ୍ଷର ନିକଟତର ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 1.5 ଲକ୍ଷକୁ ପ୍ରଥମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। 1.5 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡଟା ଲେଖିବା। 1.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ 70,000, 1.5 ଲକ୍ଷରେ 70,000 ମିଶିଗଲେ କେତେ ହବ? 15 7 22, 2 ଲକ୍ଷ 20,000। 2 ଲକ୍ଷ 20,000 ରୁ 20,000 ଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। 4,000 କୁ 5 ରେ ଗୁଣିକି ମାଇନସ୍ କରିବା। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ରଫରେ ହିସାବ କରିବ, କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ, ମିଶେଇଲେ, ଫେଡ଼ିଲେ, କ'ଣ କଲେ, ମାତ୍ର ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଏଠି ଲେଖିବ। ତେଣୁ 1,50,000 ପ୍ଲସ୍ 70,000, 15 7 22। ଦେଖ 1.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ 70,000, ଏବେ ଆମର କେତେ ହେଲା? 15 7 22, ତାମାନେ 2,20,000 ମାଇନସ୍ 4,000 ଗୁଣନ 5, 4,000 କୁ 5 ରେ ଗୁଣିଲେ 5 ଚଉ, ଏ ହେଲା 20,000। ତେଣୁ 2,20,000 ମାଇନସ୍ 20,000 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହବ? ସମାନ 2 ଲକ୍ଷ। କିମ୍ବା 70,000 ରୁ 20,000 ଫେଡ଼ି ଦିଅ। 70 ରୁ 20 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ?
50,000 ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ 50,000 1.5 ଲକ୍ଷରେ 50,000 ମିଶେଇଲେ 2 ଲକ୍ଷ ହବ। ଯେମିତି କର ଆମର 2 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଗଲା, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ କଣ? ମିଶାଣ, ଫେଡାଣ, ଗୁଣନ, ହରଣ, ସେଇ ଯୋଉ 4ଟା ଯାକ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ସି ନମ୍ବର ହେଲା 5,80,000ର ନିକଟତର ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା? 70,000 କାଢେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଉ 4,000 ଗୁଣନ 20 କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ରଫରେ ହିସାବ କରିବା, ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିବ। ତେଣୁ 70,000 କୁ 5 ରେ ଗୁଣିଲେ 7 ପଞ୍ଚା 35, ତାମାନେ 3,50,000 ହବ। ଆମର 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ତେଣୁ 3 ଲକ୍ଷରେ ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର 5 ଲକ୍ଷ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ପ୍ଲସ୍ 1,50,000। ଏମିତି ହିସାବ କରି କରି ଲେଖୁଥିବ, ଯେମିତି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ନିକଟତର ହବ। ଟିକେ ଅଧିକା ହଉ ଟିକେ କମ ହଉ, କି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା 3,50,000, ଏଟା ହେଲା 1.5 ଲକ୍ଷ, ମିଶିକି ଆମର ହେଇଗଲା 5 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ରହିଲା 80,000। 80,000 ମାନେ 4,000 ଗୁଣନ 20। 4,000 କୁ 20 ରେ ଗୁଣିଲେ 20 ଚଉ 80, 80,000। ତାମାନେ ସବୁତିକ ମିଶିଗଲେ ଆମର 5,80,000 ହେଇଯିବ। ଏବେ ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିଦବା। ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି 12,45,000ର ନିକଟତର ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ସେମିତି 70,000 କୁ 20 ରେ ଗୁଣିଦବା, 20 ସତା 140, ତାମାନେ 14 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 14 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ମାଇନସ୍ କରିବା, ଯେତିକି ହେଲା ସେଥିରେ କିଛି ଆଡ୍ କରିଦବା, ଯେମିତି ଆମର 12,45,000ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା 14 ଲକ୍ଷ, 1.5 ଲକ୍ଷ ମାଇନସ୍ କରିବା, ଲେଖିବା ମାଇନସ୍ 1,50,000। 1,50,000ରୁ ପୁଣି 4,000 ମାଇନସ୍ କରିଦବା, ତାପରେ 300 ଗୁଣନ 5। 300କୁ 5 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ? 5 3 15, 1500। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ କରିବା? 4,000 ଆଉ 1500 ମିଶିଗଲେ କେତେ ହବ? 5,500। ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମିଶିଗଲେ ମାଇନସ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ମାଇନସ୍ 5 5 0 0। ତେଣୁ 14 ଲକ୍ଷ ମାଇନସ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ମାଇନସ୍ 5,500। ଏବେ 14 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଉ 5,500 ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି 14 ଲକ୍ଷରୁ ଫେଡା ହବ। ଫେଡ଼ିଲେ 12,44,500 ହବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଯଦି ସେମିତି ନ ଫେଡ଼ି ପାରୁଛ, 14 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ, ଯେତିକି ହେଲା ସେଥିରୁ 5,500 ଫେଡ଼ିଦେବ। ଫେଡ଼ିଦେଲେ 12,44,500 ହେଲା ଉତ୍ତର। ଲେଖିବା ଏହା 12,45,000ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଇ ନମ୍ବର ହେଲା 20,90,800ର ନିକଟତର ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା? 20 ଲକ୍ଷର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 13,000କୁ ୟୁଜ୍ କରିନେ, 13,000କୁ 300 ଥର ଗୁଣିଦବା, କାରଣ 300 କାର୍ଡ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିନେ ବେଶୀ। 13,000 ଗୁଣନ 300 ମାଇନସ୍ 70,000 ଗୁଣନ 20 ଯୁକ୍ତ 5। 20 5 ହେଲା 25, 25 କି 70,000ରେ ଗୁଣିଲେ 25 ସତା 175, ତାମାନେ 17,50,000 ହବ। ମାଇନସ୍ 1,50,000, ଆମର ଏଠି 20 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ତେଣୁ ଏଠି ହବ 13 3 39, ତାମାନେ 39 ଲକ୍ଷ। 39 ଲକ୍ଷରୁ 17 ଲକ୍ଷ ମାଇନସ୍ କଲେ ଆମର 20 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆଭରେଜରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼ିକି ଦେଖିକି ତୁମେ ମାନେ ହିସାବ କରିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ତ କରିବ, ତେଣୁ ରାଣ୍ଡମଲି ପକେଇକି ଦେଖିବ। ଏଟା ହେଲା 13 3 39। 39ରେ 1 2 3 5ଟା ଶୂନ, 20 5 ହେଲା 25, 25 କି 7ରେ ଗୁଣିଲେ 175, 175ରେ 4ଟା ଶୂନ, ତାମାନେ 17,50,000। ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇନସ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ 4,000। ତେଣୁ ସବୁକୁ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ 39 ଲକ୍ଷରୁ 17,50,000 ମାଇନସ୍ କରିବ, ସେଥିରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ମାଇନସ୍ କରିବ, ଯାହା ହେଲା 4,000 ମିଶେଇଦେବ। ମିଶେଇଲେ 20,04,000 ଆମର ହେଲା ଆନ୍ସର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫେଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ 39 ଲକ୍ଷରୁ
17,50,000 ଫେଡ଼ିଦେବ। ଯେତିକି ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇ ଲେଖିବ। ସେଥିରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଫେଡ଼ିଦେବ। ପୁଣି ଯେତିକି ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇ ଲେଖିବ। ଯେତିକି ହେଲା ସେଥିରେ 4,000 ମିଶେଇଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବ 20 ଲକ୍ଷ 4,000 ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖ ମୁଁ କରିଛି ଅର୍ରେ, ଦୁଇଟା ଯାକ କରିବନି, ସେଇଟା କରିବ କିମ୍ବା ଏଇଟା କରିବ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 20 ମାଇନସ୍ 5, 20ରୁ ମାଇନସ୍ 5 କଲେ 15। ଏଠି ସେମିତି 70,000, 3,000, 4,000, 300। ଆକୁ ସବୁ ମିଶେଇଲେ ହେଉଛି 87,300। ଏପଟେ 20ରୁ 5 ଗଲେ 15, 15କୁ 15ରେ ଗୁଣିଲେ 225, ତାମାନେ 22,50,000 ହବ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଇନସ୍ କଲେ 2,62,700 ହବ। ସିଏ ମଧ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷର ନିକଟତର। ଏବେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଉଚ୍ଚତା ଏକ ମୁଦ୍ରା ସ୍ତମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ମନେକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରାର ମୋଟେଇ ହେଉଛି 1 ମିମି। ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ମୋଟେଇ ହେଉଛି 1 ମିଲିମିଟର। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଉଚ୍ଚତା ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ବହିର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କରି ଲେଖୁଥିଲେ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି 180 ମିଟର। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 180 ମିଟର। ତେଣୁ 180 ଗୁଣନ 1000 ମିମି। 180 କି 1000ରେ ଗୁଣିଲେ 180,000 ମିଲିମିଟର। 1 ମିଟର ହେଉଛି 1000 ମିମି ବା ମିଲିମିଟର। ତାପରେ ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ମୋଟେଇ ହେଉଛି 1 ମିମି। ସେମିତି 1 ଲକ୍ଷ ମିମି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୁଦ୍ରା କେତେ? 1 ଲକ୍ଷକୁ 1ରେ ହରିଦେବା। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି 1 ମିମି, 1,80,000 ମିମି, ତାମାନେ ସେ 1,80,000ଟି ମୁଦ୍ରା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସୂତ୍ର ପକାଇ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ମୋଟେଇ ହେଉଛି 1 ମିଲିମିଟର। 1,80,000 ମିମି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୁଦ୍ରା ହେବ 1,80,000 ହରଣ 1। 1,80,000 ହରଣ 1 ସମାନ 1,80,000ଟି ମୁଦ୍ରା। ତାପରେ ଲେଖିବା ଅତଏବ 1,80,000 ମୁଦ୍ରାରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1,80,000ଟି ମୁଦ୍ରା ହେଲେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଧୂସର ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ଆଲବାଟ୍ରସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ 7 ଫୁଟ ଓସାରର ଡେଣା ଥାଏ। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଲବାଟ୍ରସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ 900ରୁ 1000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘତମ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 12,000 କିମି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଆଲବାଟ୍ରସ୍ 12,000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏପରି ଯାତ୍ରା କରିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆଲବାଟ୍ରସ୍ 900ରୁ 1000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରେ। ତାମାନେ 900 କିମିରେ ଗୋଟେ ହିସାବ ହେବ, 1000 କିମିରେ ଗୋଟେ ହିସାବ ହେବ। ତେଣୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘତମ ଏକକ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଗୋଟେ ଥରରେ ସେ 12,000 କିମି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋଟ ଦୂରତା ହେଉଛି 12,000 କିମି। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ସେ 900 କିମି ଯାତ୍ରା କରେ। ତେଣୁ 12,000 କିମି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ତେଣୁ 12,000କୁ 900ରେ ହରିକି ବାହାର କରିବା। ତାର ଯେଉଁ ଦିନକୁ ସେ ଗତି କରେ 900ରୁ 1000 କିମି, ପୁଣି 12,000 ବିଭକ୍ତକ 1000 ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘତମ ଏକକ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି 12,000 କିମି। ତା ମାନେ ସେ ସମୁଦାୟ 12,000 କିମି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୋଟ ଦୂରତା ହେଲା 12,000 କିମି। ଆଲବାଟ୍ରସ୍ ପକ୍ଷୀ ଦିନକୁ 900 କିମି ଯାତ୍ରା କରେ। ତେଣୁ 12,000 କିମି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ବା ଦିନ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦିନ ହେଲା 12,000 ବିଭକ୍ତକ 900। 12,000କୁ 900ରେ କଟେଇଲେ 120 ବିଭକ୍ତକ 9। ତାପରେ ତାକୁ ହରିଲେ 13.3 ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯଦି ଦିନକୁ 1000 କିମି ଯାତ୍ରା କରେ,
କାର କାରଣ ଆଲବାଟ୍ରୋସର ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି 900ରୁ 1000 କିମି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 900 କିମିରେ ବାହାର କଲେ, ଏବେ 1000 କିମିରେ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଯଦି ଦିନକୁ 1000 କିମି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା, ତାମାନେ କେତେ ଦିନରେ ସେ ସେଇ 12,000 କିଲୋମିଟରଟା ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଦିନକୁ ଯଦି 1000 କିମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ 12,000 କିମି ବିଭକ୍ତକ 1000, 12,000 ବିଭକ୍ତକ 1000, ଉପରେ 3ଟା ଶୂନ ତଳେ 3ଟା ଶୂନ ହରି ହେଇଗଲେ 12, ତାମାନେ ତାକୁ 12 ଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆଲବାଟ୍ରସକୁ 900 କିମି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି 13.3 ଦିନ ବା ଆଭରେଜରେ 14 ଦିନ। ତେଣୁ 1000 କିମି ଯାତ୍ରା କଲେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି 12 ଦିନ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 12ରୁ 14 ଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆଲବାଟ୍ରସ ପକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରାୟ 12ରୁ 14 ଦିନ ଲାଗିବ। ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସାଇବେରିଆରୁ ଚିଲିକାକୁ ଅବିରତ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ 12,000 କିମି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାମାନେ ସାଇବେରିଆରୁ ଚିଲିକାର ଦୂରତା ହେଲା 12,000 କିମି ବା ମୋଟ ଦୂରତା ହେଲା 12,000 କିମି। ଏହା ଯାତ୍ରା 13 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 11, ତାମାନେ 12,000 କିମି କି 11 ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶେଷକୁ ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ 12,000 କିମି 11 ଦିନରେ ସେ ଅତିକ୍ରମ କଲା, ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ ଦୂରତା କେତେ? ତାମାନେ ଦିନକୁ ଆମେ ଏଠି ଘଣ୍ଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା, ଯୋଉ 11 ଦିନ ସେ ଗଲା 11 ଦିନଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା? 11କୁ 24ରେ ଗୁଣିକି ଆମର ସମୁଦାୟ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ 12,000ରେ ହରିକି କେତେ କିମି ଗଲା ଆମେ ସେଟା ଲେଖିବା। ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ଲେଖିବା ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ପକ୍ଷୀକୁ ସାଇବେରିଆରୁ ଚିଲିକାକୁ ଅବିରତ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ 12,000 କିମି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋଟ ଦୂରତା ହେଉଛି 12,000 କିମି। ଆବଶ୍ୟକ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11। ତେଣୁ 11 ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟା କରିବା। 11 ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟା କଲେ 11 ଦିନ ଗୁଣନ 24 ଦିନକୁ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା। 11 ଦିନ ଯେ କେତେ ହେବ? 264 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ତାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ? ତାମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଦୂରତା, ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୂରତାଟାକୁ ଘଣ୍ଟାରେ ହରଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖିବା 264 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ହେଲା 12,000 କିମି। 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ହେବ 12,000 ବିଭକ୍ତକ 264। ହରିବା ଯେତିକି କିଲୋମିଟର ହେବ ସେ ହେଲା ଘଣ୍ଟାକୁ ସେତିକି କିମି ଗତି କରେ ଆଉ। 12,000କୁ 264ରେ ହରିଲେ ଉପରେ ହେଲା 1000, ତଳେ ହେଲା 12ରେ ହରିଦେଲି 12,000, 12 ଦୁଣେ 24 ପୁଣି 12 ଦୁଣେ 24, ତାମାନେ 1000 ବିଭକ୍ତକ 22। 1000କୁ 22ରେ ହରିଲେ 22 ଚଉ 88, 88 ହେଲେ 12, 12 ହେଲେ 120, 22 ପଞ୍ଚା 110, ଯେତିକି ବଳିଲା ପୁଣି ପଏଣ୍ଟ ପକେଇଲେ 45 ହେବ, 45.45 କିମି। ଲେଖିବା ଅତଏବ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 45 କିମି ଗତି କରେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶଙ୍ଖଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଭୂମି ସ୍ତରରୁ 4,500ରୁ 6,000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ହେଉଛି 1,672 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଉଚ୍ଚତା
ଉଡ଼ାଜାହାଜ 10,000ରୁ 12,800 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସୋମୁଙ୍କ କୋଠା ତୁଳନାରେ ଏହି ଉଚ୍ଚତା ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼? ସୋମୁର କୋଠା ହେଉଛି 40 ମିଟର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରି ଦେଖରେ କରିଛି। ତାମାନେ 40 ମିଟର ତୁଳନାରେ 4,500 କେତେ ବଡ଼? 6,000ଟା କେତେ ବଡ଼? ସେଇ 40 ମିଟର ତୁଳନାରେ 1,672 ମିଟରଟା କେତେ ଉଚ୍ଚ? ସବୁ ହରିଲେ ଯେତିକି ଗୁଣ ବାହାରିବ ସେ ହେଲା ଉତ୍ତର। କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି 5ଟା ହରଣ କରାହବ। 4,500କୁ 40ରେ, 6,000କୁ 40ରେ, ସମ୍ମୁଖ କୋଠା ତୁଳନାରେ କେତେ ବଡ଼? ସେମିତି 1,672 ମିଟର ହେଲା ଦେଓମାଳିର ଉଚ୍ଚ। ସେ ସୋମୁର କୋଠା ଅନୁସାରେ କେତେ ବଡ଼? 1,672କୁ 40ରେ ହରିବା କେତିକି ଗୁଣ। ସେମିତି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ୁଛି 10,000 ମିଟରରେ, ଆଉ 12,800। ତେଣୁ 10,000 ମଧ୍ୟ 40ରେ ହରାହବ, 12,800 ମଧ୍ୟ 40ରେ ହରାହବ। ସୋମୁଙ୍କ ଘର ତୁଳନାରେ ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼? 2 ଗୁଣ, 4 ଗୁଣ, 5 ଗୁଣ, ଏମିତି ଦେଖିବା କେତେ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଲେଖିବା ସୋମୁର ଘରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 40 ମିଟର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇନି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଲେଖୁଥିଲେ ଚାପ୍ଟରରେ, ସେଇଠି ଥିଲା ସୋମୁର ଘରର ଉଚ୍ଚତା। ଏବେ ଲେଖିବା ଶଙ୍ଖଚିଲ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 4,500। ତେଣୁ ସୋମୁ ଘର ତୁଳନାରେ ଏହା ଉଚ୍ଚତାରେ ବଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ହରିଦେବା 4,500 ଗୁଣନ 40। ହରିଲେ ସୋମୁ ଘର ଠାରୁ ଯେତିକି ବାହାରିବ ଶଙ୍ଖଚିଲ ସେତିକି ଗୁଣ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼େ। ଗୁଣ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? 5ଟି ରବର ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲମ ହେବ। ତା ମାନେ ରବରର 5 ଗୁଣ ଗୋଟିଏ କଲମ ସହିତ ସମାନ। ବା 5ଟି ରବର ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲମ ସହିତ ସମାନ। ବା ଗୋଟିଏ କଲମ ରବରର 5 ଗୁଣ। ଦେଖ 4,500କୁ 40ରେ ହରିଲେ 112.5 ଗୁଣ। ତାମାନେ ସୋମୁ ଘର ତୁଳନାରେ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଉଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା, ସେଟା ହେଲା 112.5 ଗୁଣ। ସେମିତି ହେଲା ଶଙ୍ଖଚିଲ ଯେଉଁ ଉଡ଼ୁଛି 4,500 ହେଲା ସବୁଠୁ କମ, ପୁଣି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି 6,000। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଶଙ୍ଖଚିଲ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 6,000। ତେଣୁ 6,000ରେ 40 ହରିବା, ଯେତିକି ହେଲା ସେ ହେଲା 150 ଗୁଣ ସୋମୁର ଘର ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ। ତାମାନେ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଯେତେବେଳେ 4,500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି 112.5 ଗୁଣ। ଯେତେବେଳେ 6,000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି 150 ଗୁଣ। ଏବେ ତାପର ନମ୍ବରଟା କରିବା, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ସୋମୁଙ୍କ ଘରର ଉଚ୍ଚତାର 113 ଗୁଣରୁ 150 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଉଡ଼ିପାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋମୁ ଘରର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଫିକ୍ସ ସେଇ 40 ମିଟର। ତେଣୁ ସୋମୁ ଘରର ଉଚ୍ଚତାର 113 ଗୁଣରୁ 150 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଉଡ଼ିପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଦେଇଛି ଦେଓମାଳି ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 1,672 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ସୋମୁର କୋଠା ତୁଳନାରେ ଏଇଟା କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼? 1,672 କି 40ରେ ହରିଦେବା, ଯେତିକି ହେଲା ସେ ସେତିକି ଗୁଣ ହେବ। ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେଖିବା ଦେଓମାଳି ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 1,672 ମିଟର। ସୋମୁଙ୍କ ଘର ତୁଳନାରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଗୁଣ ହେବ? 1,672 ହରଣ 40। ହରିଲେ ଯେତିକି ଗୁଣ ହେବ ସେତିକି ଗୁଣ। ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ, ତାର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 1,672 ମିଟର। ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସୋମୁର ଘର, ଏଇଟା ହେଲା 40 ମିଟର। ତେଣୁ 40 ମିଟର ଦେଓମାଳି ଠାରୁ କେତେ ବଡ଼? ତେଣୁ ଲେଖିବା ସୋମୁଙ୍କ ଘର ତୁଳନାରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ବଡ଼ ହେବ 1,672 ବିଭକ୍ତକ 40। ତାପରେ ତାକୁ ହରିଲେ ହେବ 41.8 ଗୁଣ। ତେଣୁ ସୋମୁଙ୍କ ଘର ଉଚ୍ଚତାର 42 ଗୁଣ। 41.8 ମାନେ 42। ତେଣୁ ସୋମୁଙ୍କ ଘରର ଉଚ୍ଚତାର 42 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ। ଅତଏବ ଲେଖିବା, ଅତଏବ ସୋମୁଙ୍କ ଘରର ଉଚ୍ଚତାର 42 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ।
ट्रिपल आई क्वेश्चन ଦେଇଛି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡୁଥିବା ନିମ୍ନତମ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ 10,000 ରୁ 12,800। ତେଣୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯୋଉ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତ ନୁହଁ ନିମ୍ନତମ ଉଚ୍ଚତା ଦିଟା ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନିମ୍ନତମ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ। ନିମ୍ନତମ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 10,000 ମିଟର। ତେଣୁ ସମୁଙ୍କ ଘର ତୁଳନାରେ ଏଇଟା କେତେ ଗୁଣ ହବ 10,000 ବିଭକ୍ତକ 40। 10,000 40 ହରିଲେ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ଗୁଣ। ତା ମାନେ 250 ଗୁଣ। ଏବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡୁଥିବା ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 12,800 ମିଟର। ତେଣୁ ଲେଖିବା ସମୁଙ୍କ ଘର ତୁଳନାରେ ଏହା ଉଚ୍ଚତାରେ ବଡ଼ ହବ। ତେଣୁ 12,800 ବିଭକ୍ତକ 40। ତେଣୁ 12,800 କୁ 40 ରେ ହରିଲେ ଶୂନ ଶୂନ କଟିଯିବ ଯେତିକି ଯାହା ହେଲା। ଏବେ ଲେଖିବା ସମୁଙ୍କ ଘର ତୁଳନାରେ ଏହା ଉଚ୍ଚତାରେ ବଡ଼ ହବ। ତେଣୁ 12,800 ବିଭକ୍ତକ 40। 12,800 କୁ 40 ରେ ହରିଲେ 12,800 ବିଭକ୍ତକ 40 ଶୂନ ଶୂନ କଟିଗଲା 4 3 12 4 2 8 ଶୂନ ତା ମାନେ 320 ଗୁଣ। ଏବେ ଲେଖିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସମୁଙ୍କ ଘରର ଉଚ୍ଚତାର 250 ଗୁଣରୁ 320 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ। ତା ମାନେ ନିମ୍ନତମ ଉଚ୍ଚତା ହେଇଥିଲା 10,000 ସେଟା ସମୁ ଘର ଠାରୁ 250 ଗୁଣ ବଡ଼। ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 12,800 ସେଟା ସମୁର ଘର ଠାରୁ 320 ଗୁଣ ବଡ଼। ସେକୁ ଅତେପ ଦେଇ ଲେଖିବା ଆଉ। ଉଦାହରଣ ସମୁଙ୍କ ଘରର ଉଚ୍ଚତାର 250 ଗୁଣରୁ 320 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ 9 ନମ୍ବରରୁ 14 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। Thanks for watching. Stay connected.